बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन प्रोग्राम सोच विचार ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮੌਜੂ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ 2-3 ਦਹਾਈਆਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਰਫ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਜਾਦ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬੁੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਧਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰਗਾਹ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬੁੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਵਜੂਹਾਤ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਕ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ? ਕਿਆ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤ ਸਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਦੋਸਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੁਹਤਰਮਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਨੁਸ਼ੀਨਾ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਈਆਂ ਨੇ। ਮੁਹਤਰਮਾ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਹੋ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਖਾਲਿਦ ਮਹਿਮੂਦ ਰਸੂਲ ਸਾਹਿਬ, ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਲਮ ਨਿਗਾਰ ਨੇ। ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਸਾਡੇ ਤੀਸਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਜਨਾਬ ਜ਼ਾਹਿਦ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਫੀ ਨੇ ਔਰ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬਾ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਵਜੂਹਾਤ ਨੇ? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो तुहानू मुबारक पेश करांगी कि बड़ा अच्छा मौजू अज कल के हवाले ना, क्योंकि जिते असी दे समझते हैं कि एक डिजिटल मीडिया का जमाना आ गया, सोशल मीडिया का जमाना आ गया, तो लोगों का किताब तो ज़रा दूरी इख्तियार करते जा रहे हैं। तो मैं एज ए उस्ताद देखती पई हाँ कि बच्चे अजकल नोट्स भी किताब नहीं, बिल्कुल नहीं लिखते। साढ़े ज़माने च डायरियां लिखियां जांदियां सी, नोट्स बनाए जाते सी, ते अजकल बच्चे मोबाइल उत्ते ही सब कुछ एडिटिंग, कापी, राइटिंग कर रहे होंगे। एक तो उन्होंने किताब तो सिलेबस की किताबों तो भी दूरी हो गई। तो इस तो अलावा इलम हासिल करने वास्ते, एक्सट्रा नॉलेज लैन वास्ते कदी हिस्टरी, कदी फिक्शन, कदी पोइट्री, मुख्तलिफ किताबां पढ़ियां जांदियां सी। लेकिन अजकल दे तालिब इलम बिल्कुल किताब नूं बंद करके उन्होंने लाइब्रेरियां तक भी जाना बिल्कुल दूर हो गए ने, वो नहीं जाते लाइब्रेरियां नूं। तो MPhil PhD लैवल तक जो किताब नूं रिसर्च वास्ते एक्सप्लोर किया जाता। तो पुराने वक्त बेशक असी जो रिसर्च करते सी सानूं मुश्किल पेश आती सी, बहुत सारिया लाइब्रेरियां फिरना पैंदा सी, फिर जाके किताब लभनी, फिर मटीरियल लभना। तो हुण ये हो गया कि हुण तुहानूं इस गैजेट का फायदा भी बहुत आ कि तुसीं एक टच दे नाल बहुत इंटरनेशनल पूरी दुनिया की लाइब्रेरियां नूं ते इंटरनेशनल रिसर्च नूं एक्सप्लोर कर सकते हो। लेकिन करन वाले हाले भी उन्होंने रीडिंग हैबिट नहीं है। वो रीडिंग किस तरह करनी, उसका एनालिसिस किस तरह रखना। अगर देखा जाए सोशल मीडिया के परसपैक्टिव ना अजकल दोस्ती बनाने च बड़े चक्कर च तुम देखो बहुत सारा एकदम गलत मसरफ भी आ, अच्छा भी आ। तो वो किताब ना दोस्ती खत्म हो गई। जी किताब तुसी किसी वक्त भी अपने बैग च पढ़ के ट्रेन च इंतजार कर, जिदा तुसी दसिया बाहर वालिया ने हाले भी ये ताल्लुक नहीं तोड़िया, असी तोड़ चुके हैं। तो ये बहुत नवा फिक्रिया वा आने वाली जनरेशन वास्ते कि असी किताब एक आम किताब, एक सिलेबस की किताब तो भी दूर होंगे जा रहे हैं। तो अगे असी किस तरह अपनी जनरेशन को देख रहे हैं कि अगर किताब तो दूर हो गए, इलम तो दूर हो गए, तो असी पाकिस्तान का फ्यूचर किस तरह देखते पे? बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया जी। खालिद साहब, की नुकसानात देख रहे हो तुसी कि अगर किताब तो साडी नवी जनरेशन जिहड़ी है दूर हो जाती है तो असी जिहड़ा किताब तो फ़ायदा हासिल किया या ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਸਿਆਕੋ ਸਬਾਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪਿਛਲੇ 50-60 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲੀ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਔਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜਸ ਆਈਆਂ ਨੇ
ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਪਟਾਪ ਔਰ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇਹ 80s ਤੋਂ ਔਨਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਇਆ ਜੀ। ਵਿਚ ਹੈਜ਼ ਵਿਰਚੁਅਲੀ ਚੇਂਜਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਦ ਵੇ ਵੀ ਥਿੰਕ, ਦ ਵੇ ਵੀ ਰਾਈਟ, ਦ ਵੇ ਵੀ ਰੀਡ, ਦ ਵੇ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦ ਥਿੰਗਸ ਐਂਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ। ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਗਰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਛਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਔਰ ਉਹ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਸਫਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਅਗਰ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੈਸ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੀਡੀਅਮ ਦਰਿਆਫਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ PDF ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਉਹ ਹਾਰਡ ਬੁੱਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਸੋ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਮੌਜੂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਾਰਡ ਕੋਰ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਵਰਜ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਡਿਜੀਟਲ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਹੈਵਿੰਗ ਸੈਡ ਦੈਟ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜਸ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦੈਟ ਆਲਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਇਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ, ਬੱਚੇ ਤੋਂ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੜਾ ਆਦਮੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਵਰਸ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਐਕਟਿਵ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਵਰਸ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਸਪੈਂਟ ਔਨ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਥਿੰਗ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਿ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਘਰ ਐਸੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈਲਫ ਜਾਂ ਰੈਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੰਥਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜਟਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਖੁਦ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਕੋਈ 2-4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਏ ਐਂਡ ਲਾਰਜ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਨਸਲ ਹੈ ਉਹ ਡਿਕੇ ਜਾਂ ਉਹ ਡਿਕਲਾਈਨ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਦਾ ਅਮਲ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੂਰੀ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਲੀਮ ਜਾਂ ਨੌਲੇਜ ਜਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਦੂਰੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੀਇੰਗ ਅ ਗਲੋਬਲ ਵਰਲਡ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨੌਲੇਜ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਖਲੀਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹਾਰਡਕੋਰ ਸਾਇੰਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਨੌਲੇਜ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਇਕਨੋਮਿਕ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਫ ਉਹ ਇੰਪਰੂਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫਿਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨੌਨ ਫਿਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਮਚ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਕਲਚਰ ਐਂਡ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਅ ਗੁੱਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਫ ਆਲਸੋ। ਸਾਡੇ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤਫਰੀਹ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੜਾਈ ਟਿੱਕਾ ਖਾ ਲਾਂਗੇ। 80s ਔਰ 90s ਔਰ 2000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਪਰਮੰਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਵਨ ਅਫਸਾਨਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਦੁਕਾਨਾਂ। ਉਹ ਘੱਟ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਦੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਵੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਲਮ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਹੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਲਮ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਖ ਪਰਚੋਲ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਲਿਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਵਰਲਡ ਵਿਊ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 25-30 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਨੈਰੋ ਮਾਈਂਡਡਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਵਧੀ ਹੈ। ਬਜਾਏ ਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਊਜ਼ ਵਧਦੇ, ਸਾਡੇ ਤੰਗ ਨਜ਼ਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੰਗ ਨਜ਼ਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਾਸਟ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਮਹਿਦੂਦ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੁਕਤਾ ਮੈਂ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਗਜ਼ੀਨ, ਕੋਈ ਰਸਾਲੇ, ਕੋਈ ਡਾਈਜੈਸਟਰ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰਿਵਾਜ ਸੀ ਕਿ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠ ਕੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਘਟਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵੀ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਖਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਦਾਨਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਔਰ ਇਲਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ ਜਾਂ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਇਲਮ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 2-3 ਦਿਹਾਈਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਰੈਟ ਰੇਸ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ ਨੰਬਰਸ ਦੀ। ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਰੋਬੋਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਉਹ ਮਹਿਦੂਦ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਰੱਟਾ ਲਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਾ ਅਮਲ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਸਕਸੈਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੇਸਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਜੱਜ ਹੀ ਉਸੇ ਤੇ ਨੰਬਰ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕਰੇਗਾ, ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ FSC ਚ ਲਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਗੇਮ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਗੁੱਡ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਣਾਏ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਛੇ ਅਦਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੇ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜੀਅਸ ਤਾਲੀਮੀ ਅਦਾਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਫਿਊ ਓਨਲੀ ਫਿਊ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਵੈਰੀ ਰਾਈਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਚੂੰਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਦਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਧੀ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੱਧ ਗਏ, ਰੈਟ ਰੇਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਹੁਣ ਉਸੇ ਫੋਬੀਆ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਉਸੇ ਫੋਬੀਆ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਾਇਲੇਮਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਕਿ ਮਾਸਟਰਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹਟ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੁਝਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਸਤਾਦ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਬੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਤਾਦ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ? ਕਿਆ ਬਾਈ ਫੋਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਲਾਈਏ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਫਾਰਮ ਆ ਗਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵੇ ਕਰੋ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰੋ ਤੇ ਲੋਕੀ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਡਿਜੀਟਲ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਖਬਾਰਾਤ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਲੋਕੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਠੀਕ, ਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਰੀ ਕੌਣ ਆ, ਰਾਈਟਰ ਕੌਣ ਆ, ਕਾਲਮ ਕਿਹਦਾ ਬੈਸਟ ਆ, ਅੱਜ ਕਿਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਿ ਸਜੈਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਵੈਸਟ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਸਕ ਅੱਛੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਵਹਾਂ ਤੇ, ਕੋਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤੇ ਹੋਏ ਤੱਕ ਬੱਚੇ, ਹਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ, ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ, ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ, ਖਵਾਤੀਨ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ ਸ਼ੌਕ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਔਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਕਲਚਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹਾਲੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਤਾਬ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਇਹ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਵੀ ਕਰਨੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਇਹ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਸਰ? ਅਸੀਂ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ। ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਆ, ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਆ, ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸੋਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਜੋੜਨ ਦੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਡਿਜੀਟਲ ਵੇ ਨਾਲ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਜੋੜੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਤਹਿਰੀਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾ ਉਹ ਉਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣ, ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣ। ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏ, ਇਹ ਕਲਚਰ ਇੰਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣ। ਜੋ ਉਸ এনवायरमेंट 'ਚ ਬੈਠਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨਰਿਜ਼ਮ ਵੀ ਆਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਡਕਟ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਫੇਸ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ
ਐਸੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵਕਤ 24 ਘੰਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਆ ਝੂਠ ਆ, ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਆ, ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ, ਡਿਸਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ, ਹਰ ਝੂਠ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਬਲਕਿ ਸਮਝ ਮੇਰਾ ਲੈਂਦੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਝੂਠ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ। ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਫਰਮਾਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਛੋਟੇ ਸਾਂ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੁੱਕਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਕਟ ਮਨੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਖਰੀਦ ਵੀ ਲੈਣੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ 2-2 3-3 ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਨੁਮਾਇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬੱਚੇ ਬੁੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਬੁੱਕਸ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਬੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਲਮੀਆ ਦੀ ਤਰਫ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਜ਼ਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕ ਫੇਅਰਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਬਿਲੀਵ ਯੂ ਮੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਨੋਨ ਬੁੱਕ ਸਟੋਰਸ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 90% ਜਾਂ 95% ਭਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। उर्दू जाके उन्होंने पूछना पैंदा कि जी उर्दू की किताबें कहाँ हैं, और इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो तुम दसणगे 2 शेल्फ हमने उर्दू के रखे हुए हैं इस लाहौर शहर और कराची दे विच, क्योंकि मेरा अपना एक शौक भी है कराची दे विच शहर से लाहौर कराची। ये हुण एक ते अलमिया ये हो गया कि असी सिर्फ जिस वे किताब की गल करने, इहदे थोड़ा जिहा उतर के अगे देखो कि पिछले 50-60 साल दे विच की होया कि जिहड़ी साडी बुनियादी उर्दू जुबान सी, जिहदे असी फखर भी करने आ, उर्दू ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜ਼ਰੀਆ ਤਾਲੀਮ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਜੀ ਤਾਲੀਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਡ 80s ਔਨਵਰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਾਂਦੀ ਪੀਂਦੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਅਪਰ ਕਲਾਸ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹੁਣ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨੇ, ਖਰਚਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਕਰਾਚੀ ਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪਰ ਔਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨੇ, ਉਹ 4 ਪੈਸੇ ਖਰਚਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਖੈਰ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਰਦੂ ਦਾ ਦੇਖੋਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲਾ ਆਲਮੀਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਲਾਕਾਈ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲੈ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੁੱਕ ਸਟੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਲਮੀਆ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਜਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਸਰਾਇਕੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪੁਰਸਾਨੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਉਹਦੇ ਹਰੂਫੇ ਤੇਜੀ ਔਰ ਜ਼ਰਾ ਫੋਨੈਟਿਕ ਇੰਪੈਕਟ ਜ਼ਰਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉਰਦੂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੇ ਦਬਾ ਲਿਆ। ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਅਲਮੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੂਸਰਾ ਅਲਮੀਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਇਲਾਕਾਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਰਦੂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਖੁਦ ਰੈਲੀਗੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਮਜਮੂਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, मीडिया की भी जिम्मेदारी है, और बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी साड़ी यूनिवर्सिटी और एजुकेशन की है। और जाहिर साहब ने जी गल की है कि ये जोड़ा असी काम के उत्ते रैट रेस वाल पै गए हैं ना, ये थोड़ा जहा एक ब्रीदर लैके, एक ठंडा साह लैके सानू थोड़ा जहा सोचने की जरूरत हैगी है कि ये थोड़ी जी कुछ चेंज लियाण की जरूरत है। ये मजमूई तौर पर साडा एक सोसाइटी का मिजाज तब्दील होएगा, जोड़े डिफरेंट एजेंट्स ऑफ चेंज ने उन्होंने वालों ये चीज़ आएगी तो फिर आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली जी ना आ सकती है। जिम्मेदारियों की गल की है खालिद साहब ने, तो जिम्मेदारी तो सारिਆਂ ਦੀ है, लेकिन ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਨਸਲਿਕ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵੀ ਐਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਮਹਦੂਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਲਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੱਲ ਇਹਦਾ 2-3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਖੁਦਾਰਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹਟ ਕੇ ਕੋਈ ਤੀਸਰੀ ਚੌਥੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਖਾਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਠੀਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਹਲਕਾ ਅਹਿਬਾਬ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੇਪੈਰਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੀ ਆਉਂਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਓ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਨਾ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਾ ਹੁਣ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਲਮ ਹੋ। ਉਹ ਲਿਖੀ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਇਲਮੀ ਹੈ ਸਰ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਹੈਬੀਟੈਟ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਕਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਟਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਦੂਸਰਾ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਲਾਸਟ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਚ ਐਡ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਬੀਇੰਗ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੰਟਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ BS ਆਨਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਫਾਈਨਲ ਫੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਪਿਛਲੀ ਰੈਟ ਰੇਸ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੁਕਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਕਾਉਂਸਲਸ ਬੈਠਣ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਲਚਰ ਉੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ, ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਸਲਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮੈਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਇਹ ਫੜੋ ਜੀ, ਇਹ ਫਲਾਂ ਫਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕਿਤਾਬ ਰੈਫਰੈਂਸ ਬੁੱਕਸ ਇਹ ਜਨਾਬ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੈਲਿਊਏਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕਲਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਹਰ ਸ਼ੋਬੇ 'ਚ, ਹਰ ਸਬਜੈਕਟ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਤਾਬ ਬੀਨੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉਨੀ ਆਲਰੇਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਦੀ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਰਿਸਰਚ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਨਾਲ ਪੈਨ ਕਾਗਜ਼ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਡਿਜੀਟਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਲਿਖ ਨਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਉਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਤਰਫ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਫਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਿਠਾਈ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਜਿਹੀ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ, ਤੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਕੇ ਗਿਫਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਯਕੀਨਨ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਚੱਚਾ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਤਾਇਆ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਹਫਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ੋਬੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਕੂਮਤ ਇਕੱਲਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਕਿ PTV ਨੇ ਇਸ ਮੌਜੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚੈਨਲ ਨੇ TV ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਗਰ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਹਤਰਮਾ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰਫ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੁਹਤਰਮਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਨੁਸ਼ੀਨਾ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬਾ और जनाब खालिद महमूद रसूल साहब और जनाब जाहिद चौधरी साहब, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਵੇਲੇ।